सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। दिशा रवि की गिरफ्तारी बिल्कुल सही हुई है। असी 22 साल ते 50 साल दे विच कोई फर्क नहीं करते। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने अज दिल्ली पुलिस के स्थापना दिहाड़े मौके ये बयान दिता है। दिल्ली पुलिस ने जूम नूं भी चिट्ठी लिखी है क्योंकि दिल्ली पुलिस हुण टूलकिट मामले दे विच किसान लीडरां नूं भी लपेटे विच लैण दी तैयारी दे विच है। उधर किसान लीडरां ने भी 18 फरवरी के रेल रोको अंदोलन नूं सफल करने की अपील की है ते नाल ही फिलहाल सारियां महापंचायतां नूं रद्द कर दिता है। उन्होंने कहा कि कोई किसान वापस नहीं जा रहा। साडे मोर्चे बारे सरकार गलत गल्लां ना फैलाए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गाना गाउण का दोष ला के दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के एक गायक खिलाफ हुण परचा दर्ज कर लिया। किसान विरोधी बयान देने वाले मंत्रियों JP दलाल और अनिल विज नूं किसान लीडरां ने तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। केंद्र सरकार भावें घोल दे विच शहीद होने वाले किसानों की सार नहीं लै रही, पर लंडन की एक संस्था इन्हां किसानों के घर घर जाके माली मदद दे रही है। पंजाब सरकार 2013 वाला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून रद्द कर सकती है। जगजीत सिंह डल्लेवाला ने कहा है कि किसान अंदोलन के हरेक बेकसूर दे नाल असीं खड़े हाँ। दीप सिद्धू का पुलिस रिमांड 7 दिन होर वधा दिता है। सरकार हुण सरकारी बैंकों के निजीकरण दे लई भी 2 कानूनों विच सोध करेगी, यानी कि बैंकिंग सैक्टर का भी निजीकरण किए जाण दीआं पूरीआं तैयारियां हो रही ने। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एक औरत तो माफ़ी क्यों मंगी है, इस दे नाल ही कई होर खबरां ने। भारत दियां जिहड़ा OTT प्लेटफॉर्म्स है उहदे लई की नवें नियम आउणे ने, इस बारे भी सुप्रीम कोर्ट दे विच अज सुनवाई हुई है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच तुहानूं सब तो पहला किसान लीडरां ने जो अहम ऐलान कीते ने उन्हां दी जानकारी देंगे। किसान लीडरां ने कहा कि पंजाब दे विच अगलियां कॉन्फ्रेंसां दी विਉਂਤਬੰਦੀ जल्दी करांगे। फिलहाल सारियां कॉन्फ्रेंसां रद्द कीतियां जांदियां ने क्योंकि 18 फरवरी का रेल रोको अंदोलन बहुत अहम है। 18 फरवरी नूं रेलां रोकण दा सद्दा किसान लीडरां ने दिता है ते इसनूं सफल बनाउण दी अपील भी की है। संयुक्त किसान मोर्चे ने ਸਿੰਘੂ बार्डर ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं दस्सिआ कि 18 फरवरी नूं पूरे देश दे विच 4 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ रेलां रोकीਆਂ जाणगीਆਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਤੋਂ शाम 3 ਵਜੇ तक। दावा किया है किसान लीडरां ने कि हरेक सूबे विच इस संघर्ष नूं सफल बनाउण दे लई लोकां ने जबरदस्त हुंगारा दिता है। किसान लीडरां ने यह भी कहा कि जेकर किसी भी किसान नूं नौजवान नूं पुलिस जांच दे विच शामिल होण लई फोन आउंदा है तां ओह सिद्धा जाके पुलिस थाणे विच पुलिस दे सामणे ना पेश होवे, पुलिस नूं सिद्धा जाके ना मिले। जिहड़ा साडे वल्लों लीगल सैल बनाया गया है उस दे नाल सलाह करे। नंबर दिते हुए ने, किसान एकता मोर्चा ने नंबर जारी किए ने। असीं भी वो नंबर तुहानूं दिखाए सी परसों के बुलेटिन दे विच, तुसीं चैक भी कर सकते हो ते दोबारा भी असीं नंबर तुहानूं दिखा रहे हैं, तुसीं नोट कर सकते हो। 26 ते 29 जनवरी नूं गिरफ्तार किए गए किसानों के लिए लीगल सैल बनाया है। जानकारी दी है कि 44 FIRs दर्ज हुई ने ते जिन्ने किसानों को गिरफ्तार किया गया उन्हां विचों 10 किसानों दी जमानतां हो चुकियां ने। किसानों ने कहा कि जेलों में बैठे किसानों को हरेक सहूलत असीं मुहैया करवा रहे हैं। पंजाब हरियाणा के किसान परिवार भी लीगल सैल दे नाल जरूर संपर्क करन। जथेबंदी हरेक केस की पैरवाई कर रही है। लोगों की गिणती वधाउण दे लई असीं पूरे देश के लोगों को लामबंद कर रहे हैं। जेकर सानूं लोड़ पई तां अगे कॉन्फ्रेंसां करांगे। पिंडां तों लोग धड़ेबंदियां खत्म करके मोर्चे दे नाल जुड़ रहे ने। नाल ही किसान लीडरां ने यह भी कहा कि मौसम बदलण दे कारण किसान घरां नूं मुड़ रहे ने। यह सरकार दा वहम है, कोई किसान घरां नूं नहीं मुड़ रहा क्योंकि इत्थे असीं सारे प्रबंध कर रहे हैं। ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, इत्थे गर्मियां दे विच भी सड़कां ते बहना बहुत औखा है। लोहे दीयां ट्रालियां हुंदियां ने, ओह गर्मी दे विच तपदियां बहुत ने, ठंड दे विच ठंडियां बहुत हुंदियां ने। इस करके पक्खे, कूलरां, बिजली, पानी दा वड्डे पद्धर ते प्रबंध किया जा रहा है। मोर्चा लंबा चलेगा, इहदे लई मानसिक तौर ते असीं सारे तैयार हाँ, तैयारी भी पूरी कर रहे हैं। तो मौसम जिवें करवट लै रहा है उवें ही समाज सेवी जथेबंदियां दे वल्लों भी मोर्चिਆਂ दे विच किसानां दी हर सहूलत दा ध्यान रखण दे लई प्रबंध कीते जा रहे ने। खास प्रबंध गर्मी दे दिनां दे विच पੱਖਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੂਲਰ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਭਰੇਗੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰ ਏਸੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਵੀ ਲਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 18 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ 22 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ। ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ AIKMS ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੁਰੰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਐਕਟ 1970 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 1970 ਦਾ 1980 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 4 ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 13,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 74ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SN ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 22 ਸਾਲ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 22 ਸਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੂਲਕਿਟ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੈਬੇਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਟੂਲਕਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਟੂਲਕਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਤੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸਣੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसीएशन यानी कि आयसा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਕੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यानी कि दीप सिद्धू तो 7 दिन होर दिल्ली पुलिस पुछगिछ करेगी। सिद्धू नूं 9 फरवरी नूं हरियाणा के करनाल बाईपास तो गिरफ्तार किया गया सी। दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू नूं लाल किले दे विच होई हिंसा दा मुख मुलजम मन रही है। दिल्ली मोर्चे विच शामिल मोगा जिले दा एक होर किसान शहीद हो गया। मोगा जिले दे बागा पुराना कस्बा नेड़ले पिंड कोटला मेहर सिंह वाला दे भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी दे नाल जुड़े किसान जगदेव सिंह उर्फ जग्गा उम्र 50 साल दी सी। उन्हां दी दिल्ली दे कुंडली बार्डर विखे बीमारी दी हालत विच घर परतन तो बाद हस्पताल दे विच मौत हो गई है। यूनियन दे सूबा लीडर गुरदीप सिंह वैरोके ने दस्सिया कि किसान जगदेव सिंह दिल्ली मोर्चे दौरान सेहत विगड़न करके मोगा के प्राइवेट हस्पताल विच दाखिल होया सी। उत्थों फरीदकोट मैडिकल कॉलेज रैफर किया गया, फिर बठिंडा के निजी हस्पताल भेजा गया जिथे जगदीप सिंह ने आखिरी साह लए ने बचाया नहीं जा सकिया। किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाला ने मीडिया के नाल गलबात करके दावा किया है कि किसानां नूं यानी कि साडे संघर्ष नूं हर वर्ग के लोगों का साथ मिल रहा है। किसानी अंदोलन विच भी सारे धर्मां दे लोग शामिल ने। कोई हवन करदा है, कोई नमाज पढ़दा है, कोई नितनेम करदा है, गुरबाणी पढ़दा है, सारे ही लोग सानू सहयोग दे रहे ने। डल्लेवाला ने कहा कि हरियाणा दीयां खापां भी साडे नाल मोढा जोड़ के चल रहीआं ने। उन्होंने कहा कि एक सवाल जिहड़ा मीडिया ने पूछा तो डल्लेवाला ने कहा कि कल्ले लखे सिधाणा की गल नहीं, इस अंदोलन के हर बेकसूर की असीं मदद करांगे। एक वड्डा बयान संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर ने दिता है, क्योंकि हुण तक यही सवाल उठते रहंदे ने कि किसान लीडर ने जिहड़े वो बाकी किसानां की रिहाई की मंग तां करदे ने, पर जिहड़े ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲਮੋਲ ਜਾਂ ਉੱਤਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸੂਰਵਾਰ। ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ FIR दर्ज की गई है। दोष लग्या कि इस गायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गाना गाया, उस गाने दे विच इतराजयोग भाषा की वरतों की है। गायक का नाम अजय हुड्डा है ते हरियाणा के रहने वाला है। किसानी अंदोलन नूं लैके अजय ने हरियाणवी दे विच एक गाना गाया सी, सोशल मीडिया ते काफ़ी वायरल होया है, मशहूर होया। मोर्चों के विच भी गाना लगातार वजदा है, पर दिल्ली पुलिस ने ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗਾਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਾਇਆ ਗੀਤ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सिर्फ इन्ना ही नहीं, किसान अंदोलन नूं लैके हो रहे वड्डे इकट्ठां दे विच भी अजय हुड्डा शामिल हो रहे ने ते किसानी अंदोलन की हमायत करदिआं गाने गा रहे ने। पंजाब दे कई मशहूर गायकां ने किसान अंदोलन नूं लैके गाने गाए ने जो काफ़ी मशहूर होए ने, पर कुछ दिन पहलां YouTube दे वल्लों कई गायकां दे गाने हटा भी दिते गए, जिस दे विच कंवर गरेवाल दा गाना ऐलान भी शामिल है। ते हरियाणा दे इस गायक दे खिलाफ तां दिल्ली पुलिस ने FIR ही दर्ज कर ली है। ते हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज के खिलाफ भी हरियाणा के लोगों के वलों खास करके किसानों के वलों परचा दर्ज करने की मांग की जा रही है। अनिल विज ने दिशा रवि की गिरफ्तारी ते बयान दिता सी। बहुत ही नफरत भरिया बयान सी कि देश विरोध का बीज जिहदे भी दिमाग च होवे उसका बीज नाश हो जाना चाहिए, भावें वो दिशा रवि होवे जां फिर कोई होर होवे। अनिल विज ने जिवें ही ये ट्वीट किया तो ट्विटर के उत्ते अनिल विज का तिखा विरोध होण लग्या सी। लोकां ने अनिल विज का ट्वीट हटाउण की मांग की सी। ट्विटर ने यह ट्वीट हटाउण तो इनकार कर दिता सी।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2013 ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2013 ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਅਕਸਰ ਦਿਸਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ ਘੋਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹਾਸਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੀਤ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਘ ਰਿਹਾ। ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਲਾਂਛਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਜਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 35 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਦਦ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਹਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਸ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 30 ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ 36 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 26 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਏਡ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ NRA ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ 95% 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਮਿਕਸ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ
ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਰਨਾਲਾ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਹੂੰ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:06 ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਹਮ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹਲੇ ਬੜੀ ਯੰਗ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਮ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ, 17 ਸਾਲ। ਜੀ ਸੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਜੀ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪੈਂਤੜੇ ਘੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਲਖਮੀਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 25 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਾਨ ਵੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਛਵਾਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਦਾ ਦੇ ਅਮਰਪਾਲ, ਪਿੰਡ ਭਾਣ ਦੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਪਿੰਡ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾਨ ਦੇ ਰਾਮ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਮਥਾਨਾ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਤਿੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ 2 ਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ 1 ਬੂਥ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਹੋਈ VOTING ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 22 ਅਤੇ 23
ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ 11 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਤੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਈਆਂ ਸੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ EVM ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ EVM ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਉਸ ਦੇ 2 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ VOTING ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ VOTING 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ 2 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ IAS PCS ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। NDRF ਤੇ SDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ 54 ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਕਤ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ 54 ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੀਦੀ ਤੋਂ ਸਤਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਸੀਦੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਲੈਕਟਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, IG, SP ਤੇ SDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 2 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 1 ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਚੌਂਤਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 410 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। 20 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੋਮਾ ਰਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ CSCL ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੋਰ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ QR ਕੋਡ, ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ID ਅਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। CSCL ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ GIS ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2021 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਫੱਗਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਆਵੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਤੇ ਅਪੂਰਵਾ ਆੜਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਰਗੇ OTT ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਐਸ.ਏ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਡੀਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ UAPA ਤਹਿਤ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ JNUSU ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ 9 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2016 ਦੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਅਨਿਵਰਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਆਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਮੁਜੀਬ ਹੁਸੈਨ, ਉਮਰ ਗੁਲ, ਰਈਆ ਰਸੂਲ, ਬਸ਼ੀਰ ਭੱਟ ਤੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ DGP ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 204 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ITBP ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ DGP ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 204 ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 146 ਹਲੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਸਪੀ ਪੰਚਾ ਮਹਿਲ ਡਾਕਟਰ ਲੀਨਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਧਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2002 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ 99 ਰੁਪਏ 87 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ 30 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ LPG ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ 769 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 21 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 14 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ 4 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲੰਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ TMC ਲੀਡਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਾਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਥਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਂ ਕਿਚਨ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਕਿਚਨ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਥਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ 1 ਅੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 90% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ 90% ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 83% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ 5-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇਖੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਖੋ ਦੀ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਰੋਮਿਲਾ ਗਿੱਲੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 90% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 26 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਿੰਡਾ ਰੇਨਾਲਡਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੋਰਿਸਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਨਾਲਡਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਢਾਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਬਲੌਗਰ ਅਭਿਜੀਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਫੈਸਲ ਅਰੀਫੇਨ ਦੀਪਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਅਭਿਜੀਤ ਰਾਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ 33 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 1750 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 1,42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੈਰਾਕ ਸਕਾਟ ਮਿਲਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੈਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 45 ਸਾਲਾ ਮਿਲਰ ਤੇ 47 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਸਥਿਤ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਲਰ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਐਟਲਾਂਟਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ 4x100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੈਡਲੇ ਰਿਲੇ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। 1995 ਵਿੱਚ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। LAC ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿੰਗਰ ਪੰਜ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਜੇਟੀ ਚੀਨ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਤਸੋ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿੰਗਰ ਪੰਜ ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਜੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।